जय आदिवासी। अपने माइक ना आवाज पाछड़ के है, पाछड़ नहीं है। नहीं पाछड़ माइक ना आवाज नहीं जो। परंतु मजूर जमा सर्दी का फूला પેલા નથી લાઈટની સગવડ કા ની તોટાને કોઈ જાતના દવાખાના કા તો શિક્ષણની સુવિધા નહીં, જાનવર કરતા ખરાબ પરિસ્થિતિ આપણે આદિવાસીની આ અને તરીકે ચૂંટણી હોય ત્યારે આપણે સંખ્યાન यो साहेब मस्त, यो बाबा मस्त, त्या येता माईक वर जय आदिवासी सांगीने आपल्याला उल्लू बनवता। मित्रों આપણે દરેક વસ્તુ ધ્યાન રાખુલા હા અને 200 અને 500 ને એક બાટલી દારૂ પીને વેચા દિલાની હે। ખરેખર કામના માણસને વોટ દેવલા તો આપણા હક માટે લડાઈ કરેલ। आता चुटणी येतील तर आपल्या आदिवासी आपल्याला चौधू बनवायला येतील, आपल्याला जुवानेसाला पार्टी देतील, चौरासाला हने सांगतील अकमाला भेगाला तुम्ही पार्टी करा। गाव मंदिर हो तेव्हा मंदिरा ढोलकी देतील, खुर्च्या देतील, आपल्याला गुमराह करता गुमराह, आपल्याला गैरमार्ग तोडता। आज आपले जिल्हा सदस्य, तालुका सदस्य, धारासभ्य आदिवासी आहात तरी पण माइक नहीं इंटरव्यू ले हुकम करवा पासे आपले अभियान खाते जमा कर बदल હવે એમાં અભ્યાસ કરો વિચાર કોરોના મેડમ ગરમ બોલી કોઈ ફાયદા નહીં है। અભ્યાસ કરો પછી દૂસરી વખત આ નથી વિચારતા વિચાર ન કરીને આને આગળ બસ મારા દુઃખનો પાવર ગોપાલભાઈ આજે જે આપણે સમાજના આદિવાસી સમાજના જે લોકો આપણે અહીંયા ભેગા થયા છે તે ભેગા થઈને આપણે સરકારથી કઈ સોના ચાંદી નહીં માંગી લીધા છે કે એના કોઈ મેલ મેલાત નહીં માંગી લીધા છે। અમારી જો વાજિબ માંગણી છે ને જે સરકારે કાનૂન કાયદા બનાયા છે સરકારે જ બનાયા, આપણે લોકો તો બનાયા નહીં। એ કાયદાને ખાલી લાગુ કરાવવા માટે અમે કહીએ, અમે કઈ વિશેષ માંગતા નહીં। આદિવાસીઓને માટે તમે કાયદા બનાવો છો તો એને જમીન પર લાગુ કરો, અમારું એ જ કહેવું છે। હવે આખા દેશના આદિવાસી એકઠા છે, આખા દેશના આજે પૂરા
હોય કે એમએલએ હોય કે મંત્રી હોય, તમે આદિવાસીઓ ઉપર નહીં બોલશો તો હવે આદિવાસી જીતી ગયો છે. અને જે ખુદની પાર્ટી વડે બી વિધાનસભા એ લડાઈ બી આપણે લડવી પડશે. હવે જો કોંગ્રેસ બીજેપીને ટિકિટ આપે એને વોટ જ નહીં આલવાના. તમે સમાજ છો, આપણે આદિવાસી છીએ, બધા ભેગા થઈને મળીને નક્કી કરો કે ભાઈ આ છોકરો અમારો એમએલએ, આ છોકરો અમારો પ્રમુખ, આ છોકરો અમારો પ્રધાન. બહુ છે આપણે બનેલા ગણેલા, બહુ છોકરાઓ છે જો સમાજ માટે લડવા તૈયાર છે. જ્યાં સુધી આપણે અહીંયા નક્કી નહીં કરીએ ત્યાં સુધી એને પાછળ પાછળ જ ફરવાનું ને પાછળ જ માંગવાનું કે અમારા અધિકાર આપો. તો સાથીઓ, આપણે હવે આવેદન પત્ર આપવા જાય છે એને પહેલા બીજા કોઈ સાથીએ કંઈક કહેવું હોય તો હું નિવેદન કરું કે वो આવે ને આજને પ્રસંગે બે શબ્દ કહે. મિત્રો, પાછળ કોની વિશ્વનાથ પોતાને ગામની કઈ સમસ્યા રજૂઆત જંગલ જમીન વિશે યા તો મજૂર કામદાર વિશે કઈ समस्या हवी तो पुढे लगा 2 शब्द कोई આગેવાન તે પાછળ રહી ગયા કઈ બોલાના ઈચ્છતા હવા પોતાને કઈ સમસ્યાઓ હવે તો આગળ બી લાગા આગેવાનો કોની રહી ગયા હતા આગળ બી લાગા આપણે પોતાની રજૂઆત કરી શકતા हेलो આપણે કોટવારથી રામભાઈ કોઈ શબ્દ આપણે બોલીએ આપણે શાંતિથી આવીશું. રામભાઈ કામ માટે આવેલા એટલે અટકીએ. હા, આપણે આગેવાન મિત્રો એમાં વિશેલા सरकारने नाही आप गोठवी ठेवाल आपला आडावाडी राजकारणी लोक पुढं हातात आणि तोठून नाही आपला जंगल गोठवी ठेवा आणि आता आपल्याला सरकार इच्छा सांग का तुम्ही आता नाही यायला हवे आम्ही आता नाही येईल नाही हा अंग्रेज सरकार हारे आपला वडील मरण पामी के अंग्रेज सरकार हारी लढाई करीस नाही ये जमीनसाठी आदिवासीना देशसाठी मरी गे ना आम्हाला आता सरकार नकारा कर हो तर आम्ही किशात करी नकारा होयो आम्ही नी नकारा होई जन आम्हाला आदिवासीना जंगला गाई जोरूला जाते हैं तसं जंगल खातावा होडी जग्गा नहीं राखत गाई सहला ये वस्ती कसं चरती जेव्हा पण आम्हाला सांगला मोका आहा आमने गाई सहला जागा नहीं देत लोक फाटी लाकूडवर हिंडतात दाखवया आम्हाला धमकी देत आहात तुम्ही सरकार आहात पण तुम्हाला नाही समज काय लोक तुमना किसा कोट घर हो तुम्ही नोकरी करता की तुम्ही खेती सांगायचे हो आम्ही नोकरी नाही करत आम्ही आमचा बहादूर आहात पुढला लोक आमचा बहादूर आम्ही नोकरी नाही करत जरा जागा रह तेव्हा आम्ही खेती करीस न पोसा जगवतो हो आणि शेतीમાં लोक जात आहात पोसा सरकार सांग म्हणा पोसा भणता एमए बीएड करता पण डांगने आदिवासी से पोसा सहला 5 पैसानी नोकरी नहीं सापडो पोसा गरीब लोक मंत्री सर्विस न लयता पोसाचा पैसा डोनेशन भरता कठाच्या पोसाचा नंबर लागो भणूला पोसाचा नंबर नहीं लागो भणूला आसपास कैसा घाम निरपता लोही बगाडता तहा सरकार सांग तू ना लोही वोसा हावो कहा वोसा रहील अख्खा लोही बगाडीस न पोसा भराव जहन आम्ही पण ते पोसा साला पण नोकरी नहीं लागो बाया देशना लोक ईसली तेहला फटकरी नोकरी लागो कासले लीते नोकरी लागो तेहला सरकार
બદલા સિવાય નહીં ભગવાન રહે. આ ભગવાનની જોડા દીધા અને ભગવાનની સંખ્યા વધી. કલેક્ટરના ચીફ એટલે કે પીએ જે છે એને આપણે આવેદનપૂર્વક કર્યું અને એને વિગતવાર આપણે સમજાવ્યું છે કે જ્યારે પણ કલેક્ટરશ્રી હાજર થાય ત્યારે આ અમારા મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને એની સાથે જે અમે પરિપત્ર કાયદાના નિયમો બધી જે જોગવાઈઓ મૂકી છે એનો પૂરેપૂરો અભ્યાસ કરીને 20 દિવસની અંદર આપણને હકારાત્મક જવાબ આપે. નહીં તો પછી આપણે આગળનું જે પણ કોર્ટરાઈ કામ કરવાનું હોય કે રોડ રસ્તા પરનો કાર્યક્રમો કરવાના હોય એના માટે સરકાર જવાબદાર રહેશે એ રીતેની આપણે નામદાર કલેક્ટરને ઉદ્દેશને આવેદનપત્ર સુપરત કર્યું છે. સાથે સાથે આપણે અમલીકરણ એજન્સી પ્રયત્ન પીએસપી ઓફિસ પણ છે તો આપણે એ પણ માગણી કરી કે અમે પ્રયત્નના વહીવટદારને મળીને પણ અમારી આ સમસ્યાનો ફરી એકવાર રજૂઆતો કરવાના છે. કારણ એ છે કે જિલ્લા સમિતિના સભ્ય સચિવ એ પ્રયત્નના વહીવટદાર છે. તો હવે પછી એ 5 જણાની સમિતિ અમે પ્રયત્નના વહીવટદારને મળવા જવાના છે. સમય ઘણો થઈ ગયો છે. તમે પણ જે તે વાહનમાં આવ્યા હતો, બસમાં આવ્યા હતો, તમને પણ જતા સમય જશે અને આપણે સરકારને સમય આપ્યો છે કે 30 દિવસની અંદર અમને આનો જવાબ આપો. તો આજે અમે પ્રયત્ન પાસે પણ કદાચ અડધો કલાક પોણો કલાક ચર્ચા કરવાનો થશે. તો અમે એવી ચર્ચા કરતા હતા કે આજની આપણે આ જે ધરણા સભા છે એ અહીંયા પૂરી કરીને આવનારી જે મિટિંગ આપણી હશે એમાં પ્રયત્ન વહીવટદાર તરફથી જે પણ સૂચનો અમને મળે એ આપણે ચર્ચા કરીશું. બધા મંજૂર છો આ બાબતમાં? તો આજની સભા આપણે બરખાસ્ત કરીએ તો વાંધો નથી ને? તો હું વિનંતી કરું છું તમે સભાને બરખાસ્ત કરો. તો આજે આપણે દરેક માણસ કાંઈ ને કાંઈ કામમાં ગૂંચવાયેલા હા, પોતાના ખેતીના ધંધા હા કે પોતાનો પ્રાઇવેટ કાંઈ પણ ધંધા હા અને એ આખા કામકાજ ઘર છોડીને ખરેખર હક માટે આપણી એક હાજરી હોય નહીં, આપણી એક લડાઈ પરંતુ મજૂર જતા સર્જિકા ફૂલા પેલા નથી લાઇટની સગવડ કાની કટાને કોઈ જાતના દવાખાના કાતળે શિક્ષણની સુવિધા નહીં, જાનવર કરતા ખરાબ પરિસ્થિતિ આપણે આદિવાસીની હા અને તરીકે ચૂંટણી હોય ત્યાં તો આપણે સંખ્યાન યો સાહેબ મસ્ત યો બાબા મસ્ત ત્યાં येता माईक वर जय आदिवासी सांगीने आपल्याला उल्लू बनवता हा. મિત્રો આપણે દરેક વસ્તુ ધ્યાન રાખુલા હા અને 200 અને 500 ને એક બાટલી દારૂ પીને વેચાજુલાની હે. ખરેખર કામના માણસને વોટ દેવલા તદ્દો આપણા હક માટે લડાઈ કરેલ. आता चुटण्यावर येतील तर आपल्या आदिवासी आपल्याला चौधू बनवायला येतील, आपल्याला जुवानेसाला पार्टी देतील, चौरसाला हने सांगतील अकमारा भेगाला तुमची पार्टी करा. गाव मंदिर हो तेव्हा मंदिरा ढोलकी देतील, खुर्च्या देतील, आपल्याला गुमराह करता गुमराह, आपल्याला गैरमार्ग करता हा. आज आपले जिल्हा सदस्य, तालुका सदस्य, धारासभ्य आदिवासी आहात तरी पण माईक नव्हती त्यावर इंटरव्ह्यू लिहिले. आदिवासी हवा कुठे नको जाते.
દેશની સાથે જમા કરો. તે બદલ હવે એમાં અભ્યાસ કરો કે કોરોના તો આ મેડમ તરફ બોલી કોઈ ફાયદા નહીં હે. અભ્યાસ કરો પછી દૂસરી વખત આને આની એ ચર્ચા વિચારણા કરીને આને આગળ વધો. બસ મારા ખૂબ ખૂબ આભાર ગોપાલભાઈ. આજે જે આપણે સમાજના આદિવાસી સમાજના જે લોકો આપણે અહીંયા ભેગા થયા છે તે ભેગા થઈને આપણે સરકારથી કઈ સોના ચાંદી નહીં માંગી લીધા છે કે એના કોઈ મેલ મેલાત નહીં માંગી લીધા છે. અમારી જો વાજિબ માંગણી છે ને જે સરકારે કાનૂન કાયદા બનાવ્યા છે સરકારે જ બનાવ્યા, આપણે લોકો તો બનાવ્યા નહીં. એ કાયદાને ખાલી લાગુ કરાવવા માટે અમે કહીએ. અમે કઈ વિશેષ માંગતા નહીં. આદિવાસીઓને માટે તમે કાયદા બનાવો છો તો એને જમીન પર લાગુ કરો. અમારું એ જ કહેવું છે. હવે આખા દેશના આદિવાસી એકઠા છે. આખા દેશના આજે પૂરા ભારતના 500 જિલ્લામાં આવેદન આપવાના છે. 500 જિલ્લામાં હર તહેસીલ પર આવેદન જશે. જેટલા આદિવાસી સંગઠન છે ભારતમાં એની એક કમિટી બની છે ભારત આદિવાસી પરિષદ. એમાં બહુ બધા જે સંગઠન કામ કરે છે એની રેગ્યુલર મિટિંગો થાય છે ને બધા આદિવાસી સંગઠન મળી ને આદિવાસીઓના હક અધિકાર માટે લડે છે. ને બહુ બધા છે એમાં બધા જો સંગઠન આદિવાસીઓ માટે લડે છે. ગામમાં ઘૂસવા નહીં જશે. એ થાય છે. હું રાજસ્થાનથી આવું છું. રાજસ્થાનમાં 2 વર્ષ પહેલા પાર્ટી બની ભારત આદિવાસી પાર્ટી ને એ 2 વર્ષમાં 4 MLA અને 1 સાંસદ છે. એવી જ રીતે સતુભાઈ સાહેબે પાર્ટી બનાવી. જો આદિવાસીઓ માટે લડશે, જો આદિવાસી અધિકારો માટે લડશે, તમે જે કોંગ્રેસ ને બીજેપીના જે પંચાયત સમિતિ હોય કે જિલ્લા પરિષદ હોય કે MLA હોય કે મંત્રી હોય, તમે આદિવાસીઓ ઉપર નહીં બોલશો તો હવે આદિવાસી જેતી ગયો છે. અને જે ખુદની પાર્ટી બનાવી બી વિધાનસભા એ લડાઈ બી આપણે લડવી પડશે. હવે જો કોંગ્રેસ બીજેપીને ટિકિટ આપે એને વોટ જ નહીં આલવાના. તમે સમાજ છો, આપણે આદિવાસી છીએ. બધા ભેગા થઈને મળીને નક્કી કરો કે ભાઈ આ છોકરો અમારો MLA, આ છોકરો અમારો પ્રમુખ, આ છોકરો અમારો પ્રધાન. બહુ છે આપણે બનેલા ગણેલા, બહુ છોકરાઓ છે તો સમાજ માટે લડવા તૈયાર છે. જ્યાં સુધી આપણે અહીંયા નક્કી નહીં કરીએ ત્યાં સુધી એને પાછળ જ ફરવાનું ને પાછળ જ માંગવાનું કે અમારા અધિકાર આપો. તો સાથીઓ આપણે હવે આવેદન પત્ર આપવા જાય છે એને પહેલા બીજા કોઈ સાથીએ કંઈક કહેવું હોય તો હું નિવેદન કરું કે वो આવે ને આજને પ્રસંગે 2 શબ્દ કહે. મિત્રો, પાછળ કોની વિઘ્નાત પોતાને ગામની કઈ સમસ્યા રજૂઆત જંગલ જમીન વિશે યા તો મજૂર કામદાર વિશે કઈ समस्या हवी तो पुढे लगा 2 शब्द कोई આગેવાન તે પાછળ રહી ગયા કઈ બોલાના ઈચ્છતા હવા પોતાને કઈ સમસ્યાઓ હવે તો આગળ બી લાગા આગેવાનો કોની રહી ગયા આગળ બી લાગા આપણે પોતાની રજૂઆત કરી શકતા हेलो આપણે કોટવારથી રામભાઈ કોઈ શબ્દ આપણે બોલીએ આપણે શાંતિથી આવીશું
રામુભાઈ કામ માટે આવેલા હોય એટલે અસરીએ હા આપણે આગેવાન મિત્રો એમાં વિશેષ सरकारने नाही गोठवी ठेवल्यान आपला आडावडील राजकारणी लोक पुढं होतात पण तोठून नाही आपला जंगल गोठवी ठेवा आणि आता आपल्याला सरकार इच्छा सांग का तुम्ही आता नाही येईल आम्ही आता नाही येईल नाही हा अंग्रेज सरकार हारे आपला वडील मरण पामी गए अंग्रेज सरकार हारी लढाई करीस नाही ये जमीन साठी आदिवासीना देश साठी मरी गए ना आम्हाला आता सरकार नकारा करो तर आम्ही किशात करी नकारा हुयो आम्ही नी नकारा हुई जन आम्हा आदिवासीना जंगला गाई जोरूला जाते है तसं जंगल खातावा होडी जग्गा नहीं राखत गाई सहला ये वस्ती कसं चरती जेव्हा पण आम्हाला संतला मोका आहा आमने गाई सहला जागा नहीं देत लोक फाटी लाकूडवर हिंडता दाखवया आम्हाला धमकी देत आहात तुम्ही सरकार आहात पण तुम्हाला नाही समजा काय लोक तुमना किसा कोट घर हो तुम्ही नोकरी करता की तुम्ही खेती सांगायचे हो आम्ही नोकरी नाही करतो आम्ही आमच्या बहादूर आहात पुढला लोक आमच्या बहादूर आम्ही नोकरी नाही करतो जरा जागा रहो तेव्हा आम्ही खेती करीस न पोसा जगवतो आणि शेतीમાં लोक जाता पोसा सरकार सांग भणा पोसा भणता MA BEd करता पण डांगने आदिवासी से पोसा साला 5 पैसानी नोकरी नहीं सापडो पोसा गरीब लोक मंत्री सर्विस ला लयता पोसाचा पैसा डोनेशन भरता कठाच्या पोसाचा नंबर लागो भणूला पोसाचा नंबर नहीं लागो भणूला आसपास का हिस्सा घाम निरपता लोही बगाडता तहा सरकार सांग तू ना लोही वोसा हावो कहा वोसा रहील अख्खा लोही बगाडीस न पोसा भराव जहन आम्ही पण ते पोसा साला पण नोकरी नहीं लागो बाहेर देशना लोक ईसनी तेहला फटकरी नोकरी लागो कासलेली ते नोकरी लागो तेहला सरकार तैसा सांग आदिवासीला मोफत नोकरी कठ मोफत नोकरी आता तर मोठले हास्कूल मोठले शाळा खानगी पण मिळतात तेव्हा 1 लाख रुपये भरीस न पोसा भरता आम्हाला आदिवासी लोक त्याला करी टाका सरकार काय नोकरी करतेला सरकारला नी त्याला आम्ही नी मानजन त्याला बिचारा कलेक्टर साहेब आपला अख्खे देशना राजा आहात त्याला राजा समजून आपला राजा आहात तर साहेबनी जो ओळख शिवकर पडो जागण्यानी से पोसा भरता काही करता जे लोक आदिवासी खेती करता येमा मदत करूला पडत आम्ही संतोष नहीं होई जन साहेब आमना जंगल आम्ही खेडीसनी तोडी टाकू तरी काही आम्हाला दिली हा घरी लेसा तरी काही नाही हा घरी लेसा तरी एवढा तयार झेल अखेला हा आता बायको पोरला झेल हा आम्ही झेल न पण पिसुला तयार आहोत आपण आम्ही होळीक मागणी हाय आम्हाला पुरा करा आदिवासीना संख्यापती घर तुम्ही येता एक कुटुंबा थोडा पोसा होईल हा आणि होडी जागा एक मागितली हवी तर मग कोणीच भागवा कधी आमना आदिवासीना वडील पासून आम्ही जितीस न मरी घेत आमना वडील अंग्रेज सरकार हारी जिती मरी घेत आमना वडील ना तुम्ही आता येस ना आठव आम्हाला जंगल ना तागाडूला तुम्ही जितना हवस ना सांगा आमने वडीलचा हाडका आहात आमने देशमा हाडका आहात वडीलचा आमने वडीलचा आहात तुम्हाला ही नोकरी सांगायची की तुम्ही खेती आणि आम्ही जमीनवर करी खातो ये आम्ही खेती ये आम्ही बाप देशाला पोचलो
એને આપણે આવેદનપૂર્વક કર્યું અને એને વિગતવાર આપણે સમજાવ્યું છે કે જ્યારે પણ કલેક્ટરશ્રી હાજર થાય ત્યારે આ અમારા મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને એની સાથે જે અમે પરિપત્ર કાયદાના નિયમો બધી જે જોગવાઈઓ મૂકી છે એનો પૂરેપૂરો અભ્યાસ કરીને 20 દિવસની અંદર આપણને હકારાત્મક જવાબ આપે. નહીં તો પછી આપણે આગળનું જે પણ કોન્ટ્રાક્ટ કામ કરવાનું હોય કે રોડ રસ્તા પરનું કાર્યક્રમો કરવાના હોય એના માટે સરકાર જવાબદાર રહેશે એ રીતેની આપણે નામદાર કલેક્ટરને ઉદ્દેશને આવેદનપત્ર સુપરત કર્યું છે. સાથે સાથે આપણે અમલીકરણ એજન્સી પ્રયત્ન PSP ઓફિસ પણ છે તો આપણે એ પણ માગણી કરી કે અમે પ્રયત્ન વહીવટદારને મળીને પણ અમારી આ સમસ્યાનો ફરી એકવાર રજૂઆતો કરવાના છે. કારણ એ છે કે જિલ્લા સમિતિના સભ્ય સચિવ એ પ્રયત્ન વહીવટદાર છે. તો હવે પછી 5 જણાની સમિતિ અમે પ્રયત્ન વહીવટદારને મળવા જવાના છે. સમય ઘણો થઈ ગયો છે. તમે પણ જે તે વાહનમાં આવ્યા હશો, બસમાં આવ્યા હશો, તમને પણ જતા સમય જશે અને આપણે સરકારને સમય આપ્યો છે કે 30 દિવસની અંદર અમને આનો જવાબ આપો. તો આજે અમે પ્રયત્ન પાસે પણ કદાચ અડધો કલાક પોણો કલાક ચર્ચા કરવાનો થશે. તો અમે એવી ચર્ચા કરતા હતા કે આજની આપણે આ જે ધરણા સભા છે એ અહીંયા પૂરી કરીને આવનારી જે મિટિંગ આપણી હશે એમાં પ્રયત્ન વહીવટદાર તરફથી જે પણ સૂચનો અમને મળે એ આપણે ચર્ચા કરીશું. બધા મંજૂર છો આ બાબતમાં? તો આજની સભા આપણે બરખાસ્ત કરીએ તો વાંધો નથી ને? તો હું વિનંતી કરું છું તમે સભાને જય આદિવાસી. તો આજે આપણે દરેક માણસ કાંઈ ને કાંઈ કામમાં ગૂંચવાયેલા હા, પોતાના ખેતીના ધંધા હા